ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ we are going to learn chapter 2, accounting for partnership basic concepts. Accounting for partnership basic concepts. In first PU business studies, you have studied different forms of business organization. Already we have to study in our first PU business studies different organization, namely sole proprietorship, partnership, HUF business, joint stock companies and cooperative societies, etc. In that chapter we have to study the different theoretical aspects of all these forms of the business organization. See meaning, definitions, characteristics, features and merits and demerits, types and so on. So in this chapter we will studying about the partnership in a partnership firm and how accounts are maintained and what are the different aspects relating to the accounting for partnership. So all these things we are going to study in a second PU accountancy syllabus. Okay my dear student, let us start the chapter 2, accounting for ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ PU ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಏನೇನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. The first concept is meaning of partnership. Under the nature of partnership, and first we study about meaning of partnership. So partnership means it is simple word an association of business organization, two or more person join with start a firm and sharing the profit or losses in the business. ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ of two or more person who carry on a business jointly with the intention of sharing the profit or losses in the business. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದಿ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ವೆನ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಸನ್ ಜಾಯಿನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ to set up a business and share its profit or losses is called partnership. So partnership means two or more persons join hands to set up a business and share its profit or losses is called partnership. So partnership andre two or more person join with start a new firm. ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಸನ್ ಜಾಯಿನ್ with start a new firm or new association is called partnership concern. So partnership concern anta ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. For example, A person and B person start a AB firm. Here person A and person B contribute the capital amount to the partnership firm. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಸನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ, ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಬ್ರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಪರ್ಸನ್ ಇರೋರು ಎ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಫರ್ಮ್ and contribute the equal capital amount. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ an agreement to carry the business for
common purposes. Partners means making an agreement to carry business for common purposes are called partners. ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪರ್ಪೋಸಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗಳೇನಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ persons who have entered into the partnership with one another or individually are called persons. Partners. ಅಲ್ಲೇನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್. Partnership firm. So partnership firm means persons who have entered into the partnership with one another or collectively. Partnership firm means persons who have entered into the partnership with one another or collectively are called partnership firm. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏನೇನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 or more persons join with a start new firm or new business concern for the purpose of sharing the profit or losses is called partnership. 2 or more persons join with start a new firm. ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ 50,000 and capital B capital introduced to be 50,000. Here the equal contribution capital amount in the business ಏನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 1 lakh ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿ 50,000 ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 50,000 ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, 1,50,000 ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಎ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಬಿ ಕಡಿಮೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಿದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಲೇ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫರ್ಮ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. Futures of, next one, definition of partnership. According to section 4 Indian Partnership Act 1932 defines partnership means, so partnership relation between the persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. It means relation
between the persons who have agreed to share the profit of the business carried by all or any of them acting for all. Here relation between the partners ಕ್ಯಾರಿ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇನಿರ್ತಾರೆ ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನಡುವೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಡರ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ 1932 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. Futures of partnership. First one, two or more partners. So every business concerns or every partnership firm, it is created by two or more persons. Every business concern ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, two or more person ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ದ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ it can be 2 members, and the maximum number of in a banking sector can be 10 members, and other sector of the business concerns maximum number 20. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಗಳಾದ್ರೆ 20 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ನಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವಂತಹ ರೂಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, 2 or more person. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ 2 or more persons ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. So the agreement between the partners, it is a compulsory. It must be created by the partners. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸಸ್, ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮೇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, business. Third feature of the partnership, business. So the agreement should be carry on some legal businesses. The agreement should be carry on some legal businesses. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಲೀಗಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಗಳು ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಲೀಗಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಶೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. Sharing profits. The agreement must be shared profit or losses of a business. Every business concern sharing the profit or losses in the business on the basis of the capital contribution. So ಈ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, 2 or more persons join with start a new firm, and agreement, it is a compulsorily between the partners and business and the agreement, it is a must create a legal businesses and sharing the profit or losses between the partners. It is on the basis of capital contribution or any other ರೇಷಿಯೋ ಬೇಸಿಸ್. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ PU ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್. ಡೀಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್. So partnership deed, it means a agreement or
ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಬೈ Stamp Act. According to the Stamp Act, partnership deed means when the partnership agreement is returned or signed by all the partners and duly stamped. When the partnership agreement, it is a written or signed document. So partnership deed, it is a written or oral or signed document signed by all the partners, ಡ್ಯೂಲಿ ಸ್ಟಾಂಪ್ಡ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಆಲ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ರಿಟರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಓರಲ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ ಸೈನ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಮೀನ್ಸ್, in the other words, the document which contains the terms of the partnership agreement is called partnership deed. The document which contains the terms of the partnership agreement is called partnership deed. The terms may be dividing the distribution of the interest on capital amount, interest on loan amount or interest on drawings amount, etc. ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಡೀಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೂ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ it is a very important term and condition of the every business organization or partnership firm. So partnership deed, it is a written or signed document by all the partners. ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಏನೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ contents. First one, the name and addresses of the firm, and second one, the name and addresses of the partners and nature of the business. Then fourth one, sharing profit or losses by the ratios and all partners. The next one, ratio of interest on capital, loan and drawings, salary, commission, etc. it payable to any partner, settlement of the accounts on dissolution of the partnership firm, rules to be followed in case of the admission, in case of retirement and in case of death of a partner, and other contents including in the partnership deed. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಏನೇನು ಅಂದ್ರೆ, ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ತಿದೀವಿ, ಲೊಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋಸ್, ಎಷ್ಟು ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 2 marks ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್. ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, provisions relevant for accounting.
provisions relevant for accounting. According to Partnership Act 1932, in case of the absence of partnership deed, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಂತಹ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿ 5 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. Profit sharing ratio, and second one interest on capital, interest on drawings, and interest on advances or loans, and last one commission or salary for firms partners. These are all the main absence of partnership deed or provisions relevant for accounting. ಈ 5 ಟೈಪ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಕ್ವಲಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Interest on capital. So interest on capital, it is not allowed to the partnership firm. So interest on capital ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ is entitled to the partners on capital amount. Next one, interest on drawings. It is also no interest on drawings amount. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಲೋನ್ಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೇಟ್ 6% per annum. Interest charged on advances or loans at 6% per annum. It is a compulsory on every partnership firm. Partnership firm ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 6% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಲೋನ್ಸ್, ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಲೋನ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 6% ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಮಿಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಸೊ ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋ ಗೆಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಮಿಷನ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗಲಿ ಬರಲ್ಲ. ನೋ ಗೆಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆರ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಮಿಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ತಗೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೇನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, special aspects of partnership accounts. Special aspects of partnership accounts. Special aspect of partnership account. So under the partnership chapter, special aspects of partnership account. Accounting treatment for partnership firm is similar to that of sole proprietor business with the exception of the following aspects.
ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಉಳ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಾಂಗ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್. ರಾಂಗ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ರಾಂಗ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, reconstitution of the partnership firm and dissolution of the partnership firm. So point number 4, reconstitution of the partnership firm, and last one, dissolution of partnership firm. So here in this chapter we discussed about mainly 3 concepts only, first 3 concepts, and remaining 2 concepts let us discuss about the in next chapters. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈ 3 ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.